गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः. ओम ओम सो विविध चैतन्य आत्मा यो मूल कारणं जगतः स एव यदा प्रविष्टः प्रविष्टोपि यदा सामान्यतया प्रविष्टः स्वस्वरूपेण तिष्ठति. यदा विशेषेण प्रविष्टः प्रवेशः द्विविधः मन्तव्यः अल्लवे. सो तत् स एष इह प्रविष्टः इति केवलम् उपलब्ध्यर्थम् इति भाष्यकारेण यदुक्तं प्रवेशश्रुतेः तात्पर्यम् उपलब्धिमात्रम् इति. तत्तु सामान्यविषये अङ्गीकर्तव्यं. सामान्यप्रवेशः उपलब्ध्यर्थमिति युज्यते. किन्तु विशेषप्रवेशः आत्मा उपलभ्यते, किन्तु आत्मनः यथार्थत्वेन उपलम्भाय न भवति, किन्तु अकृत्स्नत्वा नानात्वदर्शनाय परिच्छिन्न नानात्वदर्शनमेव भवति. कस्य विशेषदर्शने नानात्वदर्शनं परिच्छिन्नदर्शनम् अस्तु. अत एव एकैकं तु यदा एकैक इन्द्रिये एकैकस्मिन् ज्ञानेन्द्रिये कर्मेन्द्रिये पश्यति तदा किं भवति, तत्तत् इन्द्रियविशिष्टः आत्मा भवति. प्राणेन्द्रियविशिष्टः इत्युक्तं प्राणनादिक्रियाविशिष्टः इति. प्राणनदर्शनश्रवण इत्यादि कर्मेन्द्रियक्रिया ज्ञानेन्द्रियक्रिया विशिष्टः. ज्ञानेन्द्रियविशिष्टः द्रष्टाश्रोतादि भवति. ज्ञाने कर्मेन्द्रियविशिष्टः किमुच्यते वक्तादि भवति. एवं तत्तत् कर्मेन्द्रियविशिष्टः एतदेव सर्वः. तथा पाणिपादपायोपस्थाख्यानि सर्वेषाम् उपलक्षणार्था वाक्. अनन्तरम् अन्तिमवाक्यं पठामि. एतदेव हि सर्वं व्याकृतम्. ಅಂದರೆ कर्मेन्द्रियगम्यं ज्ञानेन्द्रियगम्यं एतदेव सर्वं जगत्. ज्ञानेन्द्रियेण सर्वं ज्ञायते, कर्मेन्द्रियैः सर्वकर्माणि भवन्ति. एतदेव सर्वं व्याकृतं जगत्. अत्र उच्यते त्रयं वा इदं नाम रूपं कर्म. एतत् सर्वं त्रयमेव. ಅಂದರೆ व्याकृतं जगत् सर्वं त्रिधा विभक्तं नाम रूप कर्म इत्येव. नाम रूपं कर्म इत्येव त्रयं वा इदं नाम रूपं कर्म इति हि वक्षति, अग्रे वक्षति. अस्तु. अनन्तरं तत्र मन्त्रे किमन्य तानि अस्य एतानि कर्मनामान्येव एतदभूत्. एतस्मादनन्तरं अत्रापि किमपि अस्ति. प्राणन्नेव प्राणो तत्रैव वाक्यम् असम्पूर्णमभूत्. वदन् मन्त्रं पठामि. वदन् वाक् पश्यन् चक्षुः शृण्वन् श्रोत्रं मन्वानो मनः. तद्व्याख्येयं. मन्वानो मनः. मन्वानः इत्युक्ते यः मनुते स मन्वानः. मननकर्ता इत्यर्थः. मननकर्ता मनः नोच्यते, मनसः अभिमानी मंता उच्यते. अत एव मन्वानो मनः. मनुते इति ज्ञानशक्तिविकासानां साधारणं करणं मनः. ज्ञानशक्तेः विकासो यत्र भवति, विकासोऽपि भवति संकोचोऽपि भवति. ज्ञानशक्तिविकासानां विकासः इत्युक्ते विविधरूपाणां. ज्ञानशक्ति इत्युक्ते अंतःकरण इन्द्रियजन्यज्ञानं मनोजन्यज्ञानं यदा विविधरूपाणि भवति तेषां सर्वेषां साधारणं मनः. ಅಂದರೆ सर्वज्ञानेषु मनः साधारणं भवति. ज्ञानेषु इत्युक्ते सर्वेषु वृत्तिषु मनः इत्युक्ते एकः वृत्तिविशेषो मनो वा सर्ववृत्तीनां सामान्यं मनो वा. एकैका वृत्तिः मनः उच्यते अथवा सर्ववृत्तीनां सामान्य अंशः मनः उच्यते. अत्र उच्यते सर्ववृत्तीनां सामान्यांशः. मीन्स् मैण्ड् एस् ए होल् सर्वं मनः. मनसि एव विविधवृत्तयो भवन्ति, किन्तु अत्र ज्ञानशक्तिविकासानां साधारणं करणं मनः. तत्र
मनः मन्ता उभौ अपि स्तः मनसः अभिमानी मनश्च सो मनः कः मनः किम् इत्युक्ते मनुते अनेन इति मनः मनुते अनेन इत्युक्ते करणं मनुते इति चिन्तयति चिन्तनसाधनं मनः चिन्तकः मन्ता मन्वानः इत्युक्ते चिन्तकः मन्वानो मनः ಅಂದರೆ ಯದಾ ಚಿಂತನಂ ಕರೋತಿ ತದಾ ಮನಃ ಭವತಿ ಮನ್ವಾನಶ್ಚ ಭವತಿ ಪುರುಷಸ್ತು ಕರ್ತ ತತ್ರ ನೋಡಿ ಪುರುಷಸ್ತು ಕರ್ತ ಪುರುಷ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ತದಭಿಮಾನಿ ಚೈತನ್ಯಾತ್ಮ ಯೋ ಮನಃ ಅಭಿಮಾನಂ ಕರೋತಿ मन ज्ञानस्य करणं मनः तदभिमानी कर्ता सो तत्र पुरुषस्तु कर्ता सन् मन्वानो मनः उच्यते अत्र मनःशब्दः मन्वानार्थे प्रयुज्यते मन्वानस्य अर्थे न तु करणार्थे नोच्यते मन्वानस्य अर्थे किन्तु मन्त्रार्थे अस्तु तानि एतानि प्राणादीनि अस्य आत्मनः कर्मनामानि तानि एतानि अत्रोक्तानि विविधनामानि सर्वाण्यपि कर्मनामानि ಅಂದರೆ कर्मजानि नामानि कर्मनामान्येव न तु वस्तुमात्रविषयाणि they are all functional names not the name of its swarupa वस्तु स्वरूपस्य नामानि न भवन्ति तत्तत् कर्मनामानि तत्तत् व्यापारनामानि व्यापारमिति फंक्षन् न तु वस्तुमात्रविषयाणि अतः तेन किं भवति आत्मा तत्तत् उपाधिमूलकं तत्तत् उपाधिद्वारा तत्तत् कर्म आचरति तत्तत् व्यापारं करोति अत एव तत्तत् व्यापार उपाधिमान् अकृत्स्न एव भवति अतः न कृत्स्नात्म वस्तुवद्योतकानि कृत्स्न आत्मनः ಅಂದರೆ पूर्णात्मनः पूर्णात्मवस्तुं न द्योतयन्ति करेक्ट पूर्णात्मवस्तुं न सूचयन्ति प्रकटयन्ति द्योतयन्ति प्रकटयन्ति पूर्णात्मस्वरूपं न अभिव्यञ्जन्ति न प्रकटयन्ति न द्योतयन्ति पूर्णात्मवस्तु न द्योतयन्ति किन्तु तत्तत् उपाधिगत कर्मात्मा इत्युक्ते दट् फंक्षनल आत्मा कर्मात्मानं द्योतयन्ति न तु पूर्णात्मानं कर्मरहितं पूर्णात्मानं ओके एवं हि असावात्मा प्राणनादिक्रियया असौ आत्मा प्राणनादिक्रियया तत्तत् क्रियाजनित प्राणादिनामरूपाभ्यां तत्ताति क्रियाजनित प्राणादिनामरूपाभ्यां व्याक्रियमाणो अवद्योत्यमानोपि ಅಂದರೆ तत्तत् प्राणादिक्रियाभिः तत्तत् अकृत्स्नरूपेण अवद्योत्यमानोपि मूल आत्मा असौ एव असौ इत्युक्ते यो आदौ सृष्टिकर्ता आसीत् स एव अस्तु प्राणादिरूपेण वेदनं न सम्यग्ज्ञानं विषयं पश्य स यो अत एकैकमुपास्ते मन्त्रं पठामि स य अत एकैकमुपास्ते न स वेद एकैकमित्युक्ते तत्तत् उपाधिविशिष्टम् अत्र पश्य व्यष्टि उपाधिविशिष्टः जीवः व्यष्टि इन्द्रियविशिष्टः समष्टि इन्द्रियविशिष्टः देवः व्यष्टि उपाधिविशिष्टः जीवः समष्टि उपाधिविशिष्टः देवः किन्तु उपाधिरहितः ब्रह्म सि चक्षुषि द्विविधमस्ति एकचक्षुषु विद्यमानः द्रष्टा जीवो भवति सर्वेन्द्रियेषु ಅಂದರೆ सर्वचक्षुषु विद्यमानः तद्दर्शनदेवता अग्निदेवता अथवा आदित्यदेवता सर्वचक्षुषु विद्यमानः आदित्यदेवता ओके व्यष्टि इन्द्रियं वा व्यष्टिचक्षुर्वा समष्टिचक्षुर्वा नास्ति यत्र केवलचैतन्येन तिष्ठति स साक्षी स तद्ब्रह्म एवं स यो अत एकैकमुपास्ते अत्र उपासनम् एकैक इन्द्रियोपहितस्य न भवति समष्टीन्द्रियस्यैव उपासनं भवति व्यष्टीन्द्रियस्तु अस्त्येव स्वयं जीवः व्यष्टीन्द्रियाभिमानी अहमस्मि
किन्तु समष्टीन्द्रियाभिमानं यदा करोति तदा उपासनं भवति। प्राणस्यापि तथैव। सि व्यष्टिप्राणस्तु सर्वेषाम् अस्ति, किन्तु समष्टिप्राणं सर्वप्राणिषु विद्यमान मम प्राणः प्राणः इत्युक्ते सूक्ष्मशरीरं। मम सूक्ष्मशरीरं सर्वदेहेषु सर्वजीवेषु ऋषि मनुष्य देव पशुपक्षादिषु सर्वत्र विद्यमानः समष्टिप्राणः हिरण्यगर्भो भवति। यदा एकैकं देवताम् उपास्ते, हिरण्यगर्भं पृथक्, इंद्रियाधिष्ठानदेवं पृथक्, ಅಂದರೆ चक्षुरधिष्ठानदेवः, श्रोत्रधिष्ठानदेवः, एवं एकैक इंद्रियाधिष्ठानदेवः पृथक् पृथक् भवति। तेन किं भवति? अकृत्स्नो हि एषः। तेन किं भवति? एकैकेन भवति। एकैकदेवताप्राप्तिं प्राप्नोति, एकैकदेवतां प्राप्नोति, तत्तद्देवतां प्राप्नोति, न तु सर्वात्मानं ब्रह्म न प्राप्नोति। भाष्यं पठामि। सयो अतः अस्मात् प्राणनादिक्रिया समुदायात् एकैकं प्राणं चक्षुः। एकैकमित्युक्ते प्राणं चक्षुः इति वा। विशिष्टम् इत्युक्ते प्राणविशिष्टं चक्षुर्विशिष्टं वा अनुपसंहृत इतरविशिष्टक्रियात्मकम्। इतरविशिष्टक्रियां न उपसंहरति, न अंतर्भावयति। उपसंहारः इन्क्लूजन। अनुपसंहृत इतर विशिष्ट क्रियात्मकम् आत्मकं स्वरूपं। ಅಂದರೆ इतर विशिष्ट क्रियां अनुपसंहृत्य येन रूपेण भवति तदात्मकं तद्रूपं। मनसा अयमात्मा इति उपास्ते तादृशदेवतां मनसा उपासनं करोति अयमात्मा इति। ಅಂದರೆ तादृशदेवः अहमस्मीति यो उपासनं करोति न स वेद। न स वेद इत्युक्ते सः आत्मानं शुद्धमात्मानं न वेद। शुद्धमात्मानं पूर्णात्मानं न वेद। यद्यपि उपासकः उपासनस्य सगुणोपासनस्य फलं प्राप्नोति, किन्तु पूर्णात्मानं न वेद। न स जानाति ब्रह्म। कस्मात्? अकृत्स्नो हि सः। अकृत्स्नः असमस्तः, न समस्तः न संपूर्णः, किन्तु परिच्छिन्नः अकृत्स्नः। यस्मात् एषः आत्मा अस्मात् प्राणनादिक्रिया समुदायात्, अस्मात् प्राणनादि समुदायात् अतः प्रविभक्तः। यस्मात् एष आत्मा प्राणनादि समुदायात् अस्ति। प्राणनादि समुदायात् ಅಂದರೆ ಏಕೈಕಾತ್ ಸಮುದಾಯಾತ್ ಪಂಚಮೇ ಕಿಮರ್ಥಂ ಉಕ್ತಂ? ಯಸ್ಮಾತ್ ಯಸ್ಮಾತ್ ಅಂದರೆ ಅಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರಾಣನಾದಿ ಸಮುದಾಯಾತ್. ಅದೇನಿದೆ ಯಸ್ಮಾತ್ ಅತಃ ಪ್ರವಿಭಕ್ತಃ. ಅದೇನಪ್ಪ? ಅಸಮಸ್ತೋ ಹಿ ಯಸ್ಮಾತ್ ಏಷಃ ಆತ್ಮ ಅಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರಾಣನಾದಿ ಸಮುದಾಯಾತ್. ಅದು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಪದಗಳು, ಏನು ತಪ್ಪು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಸಮುದಾಯಾತ್ ಪ್ರವಿಭಕ್ತ ಇರಬೇಕಿತ್ತು ಅಲ್ಲವೇ? ಅದು ಅತಃ ಶಬ್ದ ಪ್ರವಿಭಕ್ತ ನಂತರ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಯಸ್ಮಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಅಕೃತ್ಸ್ನೋ ಅಸಮಸ್ತಃ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ. ಎಲ್ಲಿದೆಪ್ಪ? ನನ್ನ ಕರ್ಸರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮ ಇಟ್ಟರೆ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಅನ್ವಯ. ಏನಪ್ಪ ಏನು ಮಾಡಿದರು? ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ, ಜಂಪೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೆ. ಅಕೃತ್ಸ್ನಃ ಅಸಮಸ್ತಃ. ಏಕೆ? ಕಸ್ಮಾತ್. ಕಸ್ಮಾತ್ ಅಂದರೆ ಯಸ್ಮಾತ್ ಕಾರಣಂ ಬರುತ್ತೆ. ಕಸ್ಮಾತ್ ಅಸಮಸ್ತಃ? ಯಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರವಿಭಕ್ತಃ. ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಯಸ್ಮಾತ್ ಏಕೆ ಅಂದರೆ ಏಷ ಆತ್ಮ. ಏಷ ಅಂದರೆ ಏನು? ಏಕೈಕಸ್ಮಿನ್ ಉಪಾದೌ ದೃಷ್ಟಮಾನಃ ಆತ್ಮ ಸಹ ಅಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರಾಣಾದಿ ಸಮುದಾಯಾತ್ ಪ್ರವಿಭಕ್ತಃ. ಅತಃ ಏಕೈಕೇನ ಭವತಿ. ಅತಃ ಅಲ್ಲಿರಬೇಕಿತ್ತು. ಆತ್ಮ ಅಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರಾಣನಾದಿ ಸಮುದಾಯಾತ್ ಪ್ರವಿಭಕ್ತಃ. ನೋ,
ಪ್ರಾಣನಾದಿ ಸಮುದಾಯಾತ್ ಅಸಮಸ್ತಃ ಅಕೃತ್ಸ್ನಃ. ಅದು ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಯಸ್ಮಾತ್ ಏಷ ಆತ್ಮ ಸಮುದಾಯೇನ ತೃತೀಯ ಇರಬೇಕಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಾಣನಾದಿ ಸಮುದಾಯ ರೂಪೇಣ ಪ್ರವಿಭಕ್ತ. ಅಕೃಷ್ಣ ಏಕೆ ಆಗ್ತಾನಂದರೆ ಪ್ರಾಣನಾದಿ ಸಮುದಾಯ ರೂಪೇ ಪ್ರಾಣನಾದಿ ಸಮುದಾಯಾತ್ ಪ್ರಯುಕ್ತ. ಸಮುದಾಯ ಅಂದರೆ ಆನಂದಗಿರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಸಮಷ್ಟಿ ತಗೊಂಡರ ವ್ಯಷ್ಟಿ ತಗೊಂಡರ? ಅದು ವೆಡ್ ಭಾಷೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಅದು ತೃತೀಯ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ. ಅದು ಪ್ರಾಣನಾದಿ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಮ್ಮ ಕಲ್ಪನಾಂ ವದಾಮಿ ತೇನ ಸ್ಪಷ್ಟಂ ಭವತಿ. ಯಸ್ಮಾತ್ ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಅಕೃತ್ಸ್ನ ಏಕೆ ಆಗಿದ್ದಾನೆ? ಕಸ್ಮಾತ್ ಕಾರಣಾತ್ ಅಕೃತ್ಸ್ನಃ ಅಭೂತ್. ಏಕೆಂದರೆ ಯಸ್ಮಾತ್ ಅಯಂ ಏಷ ಆತ್ಮ, ಏಷಃ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಏಷ ಆತ್ಮ ಅಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರಾಣನಾದಿ ಸಮುದಾಯಾತ್ ಪ್ರವಿಭಕ್ತ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣನಾದಿ ಸಮುದಾಯ ರೂಪೇಣ ಪ್ರವಿಭಕ್ತನಾದ ಅಲ್ಲವೇ? ಏಕೈಕೇನ ಪ್ರವಿಭಕ್ತನಾದ. ಅಂದರೆ ಪ್ರವಿಭಕ್ತನಾಗದಿದ್ದರೆ ಸಮಷ್ಟಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟರೆ ಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಆಗುತ್ತಿದ್ದ, ಕೃಷ್ಣ ಆಗುತ್ತಿದ್ದ. ಅದು ಪ್ರಾಣನಾದಿ ಸಮುದಾಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಾಣನಾದಿ ಸಮುದಾಯೇನ ಪ್ರವಿಭಕ್ತ. ಅಂದರೆ ಹೀ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಪ್ರಾಣನಾದಿ ಕ್ರಿಯಾ. ಹೀ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಪ್ರಾಣನಾದಿ ಕ್ರಿಯಾ. ಹೀ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರಾಣನಾದಿ ಕ್ರಿಯಾ. ಪ್ರಾಣನಾದಿ ಕ್ರಿಯದಿಂದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದಿಂದ ಹೇಳಿದರೆ ತೃತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಪಂಚಮಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ತದಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ತೃತೀಯ ಹೇಳಿದ್ದರೆ ಹಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಆ್ಯಸ್, ಪಂಚಮಿ ಹೇಳಿದರೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಪಂಚಮಿ ಇಟ್ಕೊಂಡರೆ ಹೊಂದಲ್ಲ. ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎರಡಕ್ಕೆ ಇಂದ ಹೇಳಿದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪ್ರಾಣನಾದಿ ರೂಪಾಲುಗ, ತೃತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಣನಾದಿ ರೂಪದಿಂದ ಪ್ರಾಣನಾದಿ ರೂಪವಾಗಿ ಪ್ರವಿಭಕ್ತನಾಗುವುದರಿಂದ ಅಕೃಷ್ಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಅದು ಏಕೆಂದರೆ ಕಸ್ಮಾತ್ ಅಸಮಸ್ತಃ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಕಸ್ಮಾತ್ ಅಸಮಸ್ತಃ ಯಸ್ಮಾತ್ ಏಕೆಂದರೆ ಆತ್ಮ ಅಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರಾಣನಾದಿ ಸಮುದಾಯಾತ್ ಪ್ರವಿಭಕ್ತ. ಅತಃ ಪ್ರವಿಭಕ್ತ, ಯಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರವಿಭಕ್ತ ತಸ್ಮಾತ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಲ್ಲವೇ? ಯಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರವಿಭಕ್ತ ತಸ್ಮಾತ್ ಏಕೈಕೇನ. ಪ್ರವಿಭಕ್ತವಾಗುವುದು ಅಥ ಶಬ್ದ ನಂತರ ಬರಬೇಕು, ಅದು ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲವೇ? ಅದು ಕಾಪಿ ರೈಟು ಮ್ಯಾನುಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡುವವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ಈಗ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಅದೇ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು, ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು. ಈ ಅತಃಶಬ್ದ ನಂತರ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟರೆ ಈ ಪ್ರವಿಭಕ್ತ ಶಬ್ದ ಮುಂಚೆ ಸೇರ್ಕೋ. ಆತ್ಮ ಯಸ್ಮಾತ್ ಅಂದರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಏಷ ಆತ್ಮ ಅಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರಾಣನಾದಿ ಸಮುದಾಯಾತ್ ಪ್ರವಿಭಕ್ತ ಅತಃ ಏಕೈಕೇನ ವಿಶೇಷೇಣ ವಿಶಿಷ್ಟ. ಆದ್ದರಿಂದ ಏಕೆ ಹೇಳಿದ? ಯಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರವಿಭಕ್ತ ತಸ್ಮಾತ್ ವಿಶಿಷ್ಟ. ಅಂದರೆ ಸಿನ್ಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸಿನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರವಿಭಕ್ತನಾಗುವುದರಿಂದ ಅವನು ಏಕೈಕೇನ ವಿಶಿಷ್ಟ. ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಇದು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಅದು ಭಾಷ್ಯದನ್ನು ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಮಾಡಬಾರದು. ಅದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅದನ್ನು ಅನ್ವಯ ಆನಂದಗಿರಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೋ ಈಗ ನಾನು ಕೆಳಗೆ ಫುಟ್ ನೋಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅನ್ವಯ ಅದೇನು ನಾನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಸ್ಮಾತ್ ಏಷ ಆತ್ಮ ಅಸ್ಮಾತ್. ಇದೇನು ಶಂಕರರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡಿಗರ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಾ ಏನು?
ಪಂಚಮಿಗೆ ತೃತೀಯ ಬಳಸ್ತಾನೆ, ತೃತೀಯಕ್ಕೆ ಪಂಚಮಿ ಬಳಸ್ತಾನೆ. ಕನ್ನಡಿಗರು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಪಂಚಮಿಯನ್ನು ತೃತೀಯ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ್ಬಿಟ್ಟರು ನೋಡಿ. ಸಿ ಆನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಪಂಚಮಿ ಬಳಸಬೇಕೆಂದು ಪಾಣಿನಿನ ಏವ ಉಕ್ತಂ, ಪಾಣಿನೇ ಒಪ್ಕೊಂಡರು. ತೇನ ಕಾರಣೇನ ತಸ್ಮಾತ್, ತಸ್ಮಾತ್ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ತೇನ, ತೇನ ಅಂದರೆ ತತ್ರ ಕರಣಾರ್ಥೇ ತೃತೀಯ ನ ಭವತಿ. ತತ್ರ ತೇನ ಅಂದರೆ ತೇನ ಕಾರಣೇನ ಅಂದರೆ ತಸ್ಮಾತ್ ಕಾರಣಾತ್ ಹಾಗರ್ಥ. ಅದು ಅನ್ವಯವು ಹಾಗೆ ತಗೊಂಡರೆ ತೇನ ಕಾರಣೇನ ಅಂದರೆ ಪಂಚಮಿ ಅರ್ಥೋಪಿ ಭವತಿ, ಆನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ತಸ್ಮಾತ್ ಕಾರಣಾತ್. ಅಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಪಂಚಮಿ ಬಳಸಬಹುದು ಇದು ಪಾಣಿನಿನ ಏವ ಉಕ್ತಂ. ಕಿಂತು ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಬಳಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕನ್ನಡಿಗರು ಎಲ್ಲಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಂದ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೇ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಓಕೆ, ಅಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರಾಣ ಸಮುದಾಯಾತ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಏಭಿಹಿ, ನಾನು ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಏಭಿಹಿ ಪ್ರಾಣ ಸಮುದಾಯೈಹಿ ಪ್ರವಿಭಕ್ತಃ ಅತಃ ಇತ್ಯನ್ವಯಃ ಎಂದು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ನನ್ನ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಇಷ್ಟೇ. ಇತಿ ಅನ್ವಯಃ ಮುಗೀತು. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು? ಅತಃ ಪ್ರವಿಭಕ್ತ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಟಿಪ್ಪಣಿ, ಅಲ್ಲವೇ? ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಪಠಾಮಿ ಪುನಃ. ಏಷಃ ಆತ್ಮ ಅಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರಾಣ ಸಮುದಾಯಾತ್ ಅಂದರೆ ಏಭಿಃ ಪ್ರಾಣ ಸಮುದಾಯೈ ಪ್ರವಿಭಕ್ತಃ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣ ಸಮುದಾಯ ರೂಪೇಣ ಪ್ರವಿಭಕ್ತಃ ಅತಃ, ಅತಃ ಕೃಷ್ಣಃ ಅತಃ ಏಕೈಕೇನ ಭವತಿ. ಏಕೈಕೇನ ಅಂದರೆ ವಿಶೇಷೇಣ, ಅಂದರೆ ಏಕೈಕೇನ ವಿಶೇಷಣೇನ ವಿಶಿಷ್ಟ. ಇತರ ಧರ್ಮಾಂತರ ಅನುಪಸಂಹಾರಾತ್ ಭವತಿ ಅಂದರೆ ಅನ್ಯಸ್ಯ ಉಪಸಂಹಾರಂ ನ ಕರೋತಿ ವಸ್ತು. ಯಾವದಯಂ ಏವಂ ವೇದ, ಯಾವತ್ತಿಂತೆ ಯಾವದ್ ಏವಂ ಪ್ರವಿಭಕ್ತಂ ವೇದ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನಂ ವೇದ, ಕಥಂ ಪಶ್ಯಾಮಿ ಶೃಣೋಮಿ ಸ್ಪೃಶಾಮಿ ವಾ ಸ್ವಭಾವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ವಿಶಿಷ್ಟಂ ವೇದ, ತಾವತ್ ಅಂಜಸ ಕೃತ್ನಂ ಆತ್ಮಾನಂ ನ ವೇದ. ಅಂದರೆ ತತ್ತತ್ ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟಂ ಆತ್ಮಾನಂ ಜಾನಾತಿ ನತು ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯರಹಿತಂ, ಇಂದ್ರಿಯರಹಿತಂ ಶುದ್ಧಂ ಸಾಕ್ಷಿಣಂ ನ ಜಾನಾತಿ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಓಕೆ. ಕಿಂ ತರ್ಹಿ ಪೂರ್ಣಂ ಜ್ಞಾನಂ? ಅನಂತರಂ ಮಂತ್ರ ಆತ್ಮ ಇತ್ಯೇವ ಉಪಾಸೀತ ಅತ್ರ ಹೇತೆ ಸರ್ವಂ ಏಕೀಭವಂತಿ. ನೋ, ಸರ್ವೇ ಏಕೀಭವಂತಿ. ಅತ್ರ ಭವಂತಿ ಇತಿ ಬಹುವಚನಸ್ಯ ತತ್ವಾತ್ ಏತೆ ಸರ್ವೇ ಇತಿ ತತ್ರ ಭವೇತ್. ಸರ್ವ ಏಕೀಭವಂತಿ ಮಂತ್ರಂ ತತ್ರ ಏಕಾರಸ್ಯ ಲೋಪಃ. ಅತ್ರ ಏತೆ ಸರ್ವೇ ಏಕೀಭವಂತಿ, ಸರ್ವೇ ಇತಿ ಬಹುವಚನ ರೂಪಂ. ಓಕೆ. ಭಾಷ್ಯಂ ಪಠಾಮಿ. ಕಥಂ ಪುನಃ ಪಶ್ಯನ್ ವೇದ? ಓಕೆ. ಸಿ ಏವಂ ಏಕೈಕಂ ಪಶ್ಯನ್ ನ ವೇದ, ಕಥಂ ಪಶ್ಯನ್ ಜಾನಾತಿ ತರ್ಹಿ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಆಹ ಆತ್ಮ ಇತ್ಯೇವ ಉಪಾಸೀತ ಆತ್ಮಾನಂ ಏವ ಜಾನೀಯಾತ್ ನತು ತತ್ತತ್ ವಿಶಿಷ್ಟಂ ಅವಿಶಿಷ್ಟಂ. ಆತ್ಮ ಇತ್ಯೇವ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಅವಿಶಿಷ್ಟಂ. ಸಿ ಆತ್ಮ ಇತಿ ಪ್ರಾಣನಾದೀನಿ ವಿಶೇಷಣಾನಿ ಯಾನಿ ಉಕ್ತಾನಿ ತಾನಿ ಯಸ್ಯ ಸ ಆಪ್ನುವನ್ ತಾನಿ ಆತ್ಮ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೆ. ಸಿ ಪ್ರಾಣಾದೀನಿ ವಿಶೇಷಣಾನಿ ಯಾನಿ ಉಕ್ತಾನಿ ತಾನಿ ಯಸ್ಯ ಭವಂತಿ ಸ. ಯಸ್ಯ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಆತ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಾಣರಹಿತಃ ಅಂದರೆ ಕಿಂತು ಪ್ರಾಣಾದೀನಿ ತಸ್ಯ ಭವಂತಿ. ತಸ್ಯ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ತಮ್ಮ ಆಶ್ರಿತ್ಯ ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಸ್ಥಾನಿ ಭವಂತಿ. ಯಸ್ಯ ಭವಂತಿ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಯಸ್ಮಿನ್ ಅಧ್ಯಸ್ಥಾನಿ ಭವಂತಿ. ಸ ಆಪ್ನುವನ್. ಈ ಆಪ್ನುವನ್ ಏನೂ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಪ್ನುವನ್ ಅಂದರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅನಿಸುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲವೇ? ಯಸ್ಯ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣಾದೀನಿ ವಿಶೇಷಣಾನಿ ಯಾನಿ ಉಕ್ತಾನಿ ತಾನಿ ಯಸ್ಯ ಭವಂತಿ, ಅಲ್ಲವೇ? ಇಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಕರೋಮಿ.
ಆನಂದಗಿರಿ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು, ನಾನೇನು ಹೇಳಬೇಕು, ನಾನು ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಯಸ್ಯ ಭವಂತಿ ಅಂದರೆ ಯಸ್ಯ ಅಧ್ಯಸ್ಥಾನಿ ಭವಂತಿ ಅಲ್ಲವೇ, ಯಸ್ಯ ಅಧ್ಯಸ್ಥಾನಿ ಭವಂತಿ. ಯಸ್ಯ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಆತ್ಮ, ಅಂದರೆ ಯಸ್ಯ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಯಸ್ಯ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಯಸ್ಮಿನ್ ಅಧ್ಯಸ್ಥಾನಿ ಭವಂತಿ, ಹಾಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಸ್ಯ ಅಂದರೆ ಯಸ್ಮಿನ್ ಅಧ್ಯಸ್ಥಾನಿ ಭವಂತಿ, ಅಂದರೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಸವಾಗ್ತವೋ, ಅಂದರೆ ಸ್ವಯಂ ಏತದ್ರಹಿತ. ಸಹ ಆತ್ಮ ಆಪ್ನುವನ್, ಸಹ ಆತ್ಮ ಕಿಂ ಕರೋತಿ, ಏತಾನಿ ವಿಶೇಷಣಾನಿ ಆಪ್ನೋತಿ. ಆಪ್ನೋತಿ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಅಧ್ಯಸ್ಥತೆಯ ಆಪ್ನೋತಿ, ಸ್ವಯಂ ನ ಭವತಿ. ಆಪ್ನುವನ್ ತಾನಿ ಆತ್ಮ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೆ. ಅಂದರೆ ಯಸ್ಯ ಸಹ ತಾನಿ ಆಪ್ನುವನ್, ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಅಂದರೆ ಅಧಿಷ್ಠಾನವಾಗುತ್ತಾ ಅವುಗಳಿಗೆ. ಆಪ್ನುವನ್ ತಾನಿ ಆತ್ಮ ಉಚ್ಯತೆ. ತಾನಿ ಆಪ್ನುವನ್, ಸಹ ತಾನಿ ಆಪ್ನುವನ್ ಆತ್ಮ ಉಚ್ಯತೆ. ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಅಂದರೆ ಆಪ್ನುವನ್. ಆಪ್ನುವನ್ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಅಧಿಷ್ಠಾನತೆಯ ಆಪ್ನುವನ್. ಟಾ ಆಗುತ್ತದೆ ಮರ್ತು ಹೋದೆ. ಅಧಿಷ್ಠಾನಂ ಬರ್ತದೆ, ಅಧಿಷ್ಠಾನಂ ಮರ್ತು ಹೋಗಿದ್ದೀನಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಅಧಿಷ್ಠಾನತೆಯ ಆಪ್ನುವನ್ ಆತ್ಮ ಉಚ್ಯತೆ. ಇದು ಅನ್ವಯ ತುಂಬ ಕಠಿಣಪ್ಪ. ಈ ಅನ್ವಯ ಆದರೂ ದೊಡ್ಡ ಅನಾವಶ್ಯಕ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡುವಕ್ಕಿಂತ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈ ಅನ್ವಯಗಳು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದೇ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿವಂತನಿಗೆ. ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬೇಕು ಅನ್ನಲ್ಲ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೋ ಕನ್ನಡ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ತತ್ರ ಪಶ್ಯ, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾಯಾಂ ಯಾನಿ ಟಿಪ್ಪಣಾನಿ ಅಕಾರ್ಷುಃ ತಾನ್ಯೇವ ಸಂಸ್ಕೃತೆ ಪ್ರಾಪ್ಯಂತೆ ಚೇತ್ ತೇನ ವಿಶೇಷೋ ನ ಭವತಿ. ಕುತ ಇತಿ ಚೇತ್ ಅನ್ವಯಾದಿಕಂ ಏಕೈಕಶಬ್ದಸ್ಯ ಅರ್ಥಃ ಅನ್ವಯಾದಿಕಂ ತತ್ಸರ್ವಂ ಅನುವಾದೇ ದತ್ತಂ. किंतु केवल संस्कृत भाष्यं यदा ददाति एतत् सर्वं लुप्यते तत्र न लभ्यते. अतएव मयोक्तम् अनुवादे विद्यमान अंशाः अपि टिप्पणे योजनीयाः, अन्वयादिकं योजनीयाः. नो चेत् यो अनुवादं परित्यज्य अथवा अनुवादं न जानाति, कन्नड भाषां न जानाति, केवलं भाष्यं पठति, टिप्पणे किमस्ति तत्र विशेषार्थः एव टिप्पणेषु दत्तं, तत् विशेषार्थं पठति, किन्तु भाष्यस्य अन्वयादिकं न जानाति, शब्दार्थमपि न जानाति, क्वचित् शब्दरूपमपि न जानाति. ಶಬ್ದವು ಕದಾಚಿತು ಪುಲ್ಲಿಂಗವ ನಪುಂಸಕಲಿಂಗವ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಅದು ವಿಭಕ್ತಿ ಯಾವುದೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅನುವಾದದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಬಿಟ್ಟರು ಅನುವಾದಕಾಯ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾಯಾಂ ಪಾಠಕಾಯ. किन्तु यः साक्षात् भाष्यं पठितुमिच्छति तस्य किं स्यात्, तस्य क्लेशः भवत्येव. अस्तु, अतएव मयोक्तमत्र यस्य इत्युक्ते यस्मिन् अध्यस्थानि भवन्ति तानि आप्नुवन् ಅಂದರೆ ಅಧಿಷ್ಠಾನತೆಯ ಆಪ್ನುವನ್ ಭವತಿ. ಗುಣಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಗುಣ ವಿಶಿಷ್ಟನಾಗುತ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲ. ಗುಣ ವಿಶಿಷ್ಟನಾಗಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಸಗುಣವೇ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ, ಬ್ರಹ್ಮ ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕರಣ ಅಲ್ಲವೇ? ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಉಪಾಧಿರಹಿತ ಕೃತ್ಸ್ನತ್ವಮಪೇಕ್ಷಿತ. ಆತ್ಮ ಇತ್ಯೇವ ಉಪಾಸೀತ. ಅತಯವ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅನ್ವಯ ನೋಡಿ ಭಾಷ್ಯಕಾರರದು. ಆತ್ಮ ಇತ್ಯೇವ, ಆತ್ಮ ಇತಿ ಪ್ರಾಣಾದೀನಿ ವಿಶೇಷಣಾನಿ ಯಾನಿ ಉಕ್ತಾನಿ ತಾನಿ ಯಸ್ಯ ತಾನಿ ಸಹ ಆಪ್ನುವನ್ ಇತಿ ಪುನರ್ವಕ್ತವ್ಯಂ. ತಾನಿ ಯಸ್ಯ ಸ ತಾನಿ ಆಪ್ನುವನ್. ಆ ಭಾಷ್ಯಕಾರರ ಪ್ರಯೋಗ ತಾನಿ ಮೊದಲು ಹಾಕಬೇಕು. ತಾನಿ ಯಸ್ಯ ಸ ತಾನಿ ಆಪ್ನುವನ್. ಹಾಗೆ ಅಯ್ಯೋ
ಇದೇನಪ್ಪ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅರೆ ತಾನಿ ಯಸ್ಯ ಅಂದರೆ ಯಸ್ಮಿನ್ ಅಧ್ಯಸ್ಥಾನಿ ಭವಂತಿ ಸಹ ತಾನೇ ಆಪ್ನವನ್, ಸಹ ತಾನೇ ಅಧಿಷ್ಠಾನತೆಯ ಆಪ್ನವನ್. ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪುಗಳಪ್ಪ. ಅಧಿಷ್ಠಾನತೆಯ ಆಪ್ನುವನ್ ಅಂದ್ರೀಗ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಆಯ್ತಪ್ಪ. ಆಪ್ನುವನ್, ಓಕೆ. ಆಪ್ನುವನ್ ಆತ್ಮ ಉಚ್ಯತೆ, ಅದು ಶತರಂತಂ ನತು ಕ್ರಿಯಾಪದಂ. ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಉಚ್ಯತೆ ಸ ತಥಾ ಕೃಷ್ಣ ವಿಶೇಷಣೋಪಸಂಹಾರಿ. ಸಿ ಸಹ ತಥಾ, ಓಕೆ ಇರಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಏಕ ಏವ. ಸ ತಥಾ ಕೃಷ್ಣ ವಿಶೇಷೋಪಸಂಹಾರಿ ಅಂದರೆ ಸರ್ವಾನ್ ವಿಶೇಷಾನ್ ಉಪಸಂಹರತಿ ಅಂದರೆ ಆತ್ಮನಿ ಅಂತರ್ಭಾವಯತಿ. ಸನ್ ಕೃತ್ಸ್ನೋ ಭವತಿ. ಸಿ ಸರ್ವಗುಣಾಃ ಆತ್ಮನಿ ಭವಂತಿ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಗುಣಗುಣಿ ಭಾವೇನ ಭವಂತಿ ಇತಿ ನಾರ್ಥಃ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರಬಹುದು. ಯಾವುದು ಪಾಠ ಹೇಳು. ವಿಶೇಷಣೋಪಸಂಹಾರಿ, ಹೌದು ಅದೇ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಾಠನೇ ನಾನು ತಗೊಂಡೆ. ಹಾಂ ಕರೆಕ್ಟೇ. ಓಕೆ. ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ ವಿಶೇಷಣೋಪಸಂಹಾರಿ ಅಂದರೆ ಸರ್ವವಿಶೇಷಣಾನಿ ಆತ್ಮನಿ ಭವಂತಿ ಕಿಂತು ಆತ್ಮ ತೈರ್ವಿಶಿಷ್ಟೋ ನ ಭವತಿ. ಅತ್ರ ಪಶ್ಯ ಅಂದರೆ ಗುಣಗುಣಿ ಭಾವೇನ ನ ಭವಂತಿ. ಅಂದರೆ ಸರ್ವಾಣಿ ವಿಶೇಷಣಾನಿ ಉಪಸಂಹರತಿ ಆತ್ಮನಿ ಅಂತರ್ಭಾವಯತಿ ಸ್ವಯಂ ತು ವಿಶೇಷಣರಹಿತೋ ಭವತಿ ಇತಿ. ಓಕೆ. ವಸ್ತು ಮಾತ್ರೇಣ ಹಿ ಪ್ರಾಣಾದ್ಯುಪಾದಿ ವಿಶೇಷಕ್ರಿಯಾಜನಿತಾನಿ ವಿಶೇಷಣಾನಿ ವ್ಯಾಪ್ನೋತಿ. ವಸ್ತು ಮಾತ್ರ ರೂಪೇಣ ಸ್ವಯಂ ವಸ್ತುಸ್ವರೂಪಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಚೈತನ್ಯ ಮಾತ್ರಂ ಸ್ಥಿತ್ವ ಪ್ರಾಣಾದಿ ಉಪಾದಿ ವಿಶೇಷಕ್ರಿಯಾಜನಿತಾನಿ ವಿಶೇಷಣಾನಿ ವ್ಯಾಪ್ನೋತಿ. ಸಿ ಸ್ವಯಂ ವಸ್ತುಸ್ವರೂಪಂ ತಿತ್ವಾ ತತ್ತತು ಉಪಾದಿಜನಿತ ವಿಶೇಷಣಾನಿ ವ್ಯಾಪ್ನೋತಿ. ಅಂದರೆ ಉಪಾದಿಜನ್ಯ ವಿಶೇಷಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷಣವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಸ್ವಯಂ ತು ನಿರ್ವಿಶೇಷ. ಇದು ಅದನ್ನು ಪಠಾಮಿ ಶ್ವ ವಕ್ಷಾಮಿ. ತಥಾ ಚ ವಕ್ಷತಿ ಧ್ಯಾಯತಿ ಬಲೇಲಾಯತಿ ವೈತಿ ತಸ್ಮಾತ್ ಆತ್ಮ ಇತ್ಯೇವ ಉಪಾಸೀತ ಏವಂ ಕೃಷ್ಣೋ ಹಿ ಅಸೌ ಸ್ನೇನ ವಸ್ತುರೂಪೇಣ ಗೃಹ್ಯಮಾಣೋ ಭವತಿ ತದಾ ಕೃಷ್ಣತ್ವಂ ಆಯಾತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವಗುಣಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ವಗುಣೋಪಿತಃ ಸಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ವಗುಣಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಸರ್ವಾನ್ ಗುಣಾನ್ ಉಪಸಂಹರತಿ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಅಧ್ಯಸ್ಥತೆಯ ಏವ ನತು ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯ. ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯ ಎಂದು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟರೆ ಸರ್ವಗುಣೋಪಯುಕ್ತ ಅಂದರೆ ಸಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಹೇಳಬೇಕು. ಅದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಏನೋ. ಆಯಿತು. ಸಮಯೋಜಾತಃ ಶೋವಕ್ಷ. ಆಯಿತಾ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್.